Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. आज बेलापूर जेटीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि वॉटर टॅक्सी ध्वजांकन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या शुभ हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले। यावेळी या उद्घाटनाला प्रत्यक्ष उपस्थित उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री तथा ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई शहर पालकमंत्री असलम शेख, राज्यमंत्री महसूल ग्रामविकास मंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार राजन विचारे, आमदार मंदा म्हात्रे, शिवसेना उपनेते विजय नाहटा, विधान परिषद सदस्य रवींद्र फाटक, माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, काँग्रेस नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अनिल कौशिक, ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, सिडको एमडी संजय मुखर्जी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त बिपिन कुमार सिंग तसेच सिडको अधिकारी व मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व अधिकारी उपस्थित होते। नवी मुंबईकरांचा मुंबई प्रवास अखेर वेगवान होणार असून हा प्रवास प्रवाशांना अवघ्या 20 ते 35 मिनिटांमध्ये करण्यात येणार आहे। महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील शहरी जल वाहतुकीची प्रचंड क्षमता आहे, ज्यामुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीला पर्याय ठरू शकते, असे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी म्हटले आहे। नमस्कार मुंबईकर बंधु भगिनी, respected Chief Minister of Maharashtra Uddhav Balasaheb Thackeray ji, respected Deputy Chief Minister of Maharashtra Ajit Pawar ji, Minister of State for Panchayat Raj Kapil Maheshwar Patil ji, Minister of Urban Development and PWD Government of Maharashtra Eknath Sambhaji, Minister of Maharashtra for Housing Namdar Jitendra Ahadji, Minister for Port Government of Maharashtra Aslam Ramjan Ali Sheikh ji, Honorable Member of Parliament Lok Sabha Ranjan Bisare ji, Chairman Mumbai Port Trust Rajiv Jalota ji, Deputy Chairman Adesh Pitamare ji, CEO महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड अमित साइनी जी, और आज इस सभा में उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश सरकार की अधिकारीगण, भारत सरकार की अधिकारीगण और उपस्थित
महाराष्ट्र की आदरणीय सभासदों और पत्रकार बंधुगण, today is very important day for all of us, particularly for the state of Maharashtra, and with the support of the people of Maharashtra, we could able to complete the construction of Belapur jetty, and this is definitely a good moment for all of us. For this, I pay my deep regard to the people of Maharashtra and also to the state government of Maharashtra. As we all know, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, with his blessing, guidance and support, Ministry of Port, Shipping and Waterways, Government of India, implementing various projects with the help of the coastal states, ports and line ministries of Government of India of the Sagarmala scheme. So I believe in the near future, with the support of the people of the country, the vision of Honorable Prime Minister, that is Sagarmala program, will be implemented in toto to facilitate the people of the country for the speedy growth of our economy. Today, through the Sagarmala initiative of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Navi Mumbai shall get a state-of-the-art passengers jetty at Belapur. The project has been successfully implemented by the Maharashtra Maritime Board, Government of Maharashtra. The project is worth of rupees 8.37 crores. 50% of this fund was by the Government of Maharashtra, while 50% was funded under the Sagarmala scheme by the Government of India. The completion of this project was achieved in spite of the COVID pandemic, which put severe constraint on resources. The water taxi services from the Belapur jetty to the domestic cruise terminal at Mumbai port will reduce travel time between Navi Mumbai and South Mumbai from almost 1.5 hours to less than 30 minutes. The water taxi services are also meant to ease road congestion and increase utilization of the Mumbai harbour for urban transport. There are many more jetties planned along the Mumbai harbour for both catamaran and RoPax services. The existing RoPax service from Mumbai to Alibag is already providing a huge respite for regular traveler. Additional jetties for water taxis, RoPax ferries will be operationalized depending on the responses received for the water taxi service.
there are various projects under implementation in the state of Maharashtra under Sagarmala program. Sagarmala program have undertaken range of projects across area of categorized such as port modernization, rail, road, cruise tourism, ro-ro and passenger jetties, fisheries, coastal infrastructure, skill development, etc., etc. 131 projects which worth rupees 1.05 lakhs crore have been identified for implementation in Maharashtra state. These projects are being implemented by central line ministries, major ports, state maritime board and other state agencies. Out of 131, 46 projects worth of rupees 2078 crores being financially supported under Sagarmala scheme of Ministry of Ports, Shipping and Waterways. These projects are mostly focused on urban water transportation across Mumbai and Maharashtra coastline, fishing harbour project in convergence with Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, port modernization, skill development project. So total amount sanctioned for successful implementation of this project is rupees 888 crores. Maharashtra coast has huge potential for urban water transportation, which can become an alternative mode of transportation other than rail and road for passengers. OPEX movement through waterways already in place between Mumbai, Ferry Wharf and Mandwa, which have resulted in positive impact with reduction in travel time for passengers, quick and agile loading and unloading process of vehicle, etc., etc. More than 32 projects is undertaken in 4 clusters, that is Palghar, Mumbai, Raigarh, Ratnagiri and Sindhudurg for upliftment of fishermen community. 4 fishing harbors projects have been sanctioned for funding under Sagarmala. Stage 2, expansion of Mirkwawada fishing harbor in Ratnagiri district have been completed. Modernization of Sasun dock and development of Karanja in Raigarh, Anawadi in Sindhudurg district are under implementation. Further, proposal for modernization of Malet Bandar in Mumbai is under active consideration. Respected Uddhav Thackeray ji, I am really happy to see you today. I hope you are in good health
And I always pray to God for your healthy and happy life. I am especially thankful to you for inaugurating this particular jetty, and with your kind support and support of the people of Maharashtra, we could able to complete it as per the expectation of the people. We are looking forward to complete the project which will be undertaken in the near future. As you know, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, all the time inspiring us to take forward the project undertaken under Sagarmala program. So I believe with the support of the people of the country, definitely our Prime Minister vision will be fulfilled and India's growth will be faster under Prime Minister Gati Shakti National Master Plan. With these few words, I extend my thankfulness to all the participants, right from Deputy Chief Ministers to all the respected Union Ministers and also Minister of State of Maharashtra and also officials participating in this event. This is how, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, Team India is working in the spirit of brotherhood and oneness. Thank you. Jai Hind. मुंबई महाराष्ट्राला प्राधान्य दिलं त्याबद्दल केंद्राचे धन्यवाद मानत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की राजकारण हे राजकारणाच्या जागी असते, मात्र लोकांची सेवा झाली पाहिजे. तसेच पंतप्रधान हे स्वतःला पंतप्रधान नाही तर प्रधान सेवक म्हणतात. आजच्या या निमित्ताने उपस्थित असलेले आपले केंद्रीय मंत्री रामानंद सोनोवालजी, माझ्या मंत्रिमंडळाचे सहकारी, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय अजितदादा, आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अस्लम शेख आहेत, सर्व आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, सर्व अधिकारी आणि उपस्थित बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, आजचा दिवस मगाशी ज्याप्रमाणे उल्लेख झाला हा अतिशय महत्वाचा आणि आनंदाचा आहेच. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे देशातील पहिली वॉटर टॅक्सी ही आजपासून शुरू होते. सर्वानंद जी, देश में पहली बार ये सेवा हम शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने प्राथमिकता दी मुंबई को, महाराष्ट्र को, इसलिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं. और जब मुझे पता चला कि पहली बार ये सेवा हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं तो एक पुरानी याद मुझे आ गई. उस वक्त तो हम आजाद नहीं थे, लेकिन इस देश में पहली रेलवे की सेवा शुरू की गई थी, वो भी मुंबई थी. मुंबई और ठाणे के दरमियान देश की पहली रेल्वे शुरू हो गई थी और बाद में पूरे देश में उसका नेटवर्क हो गया. आणि मला खात्री आहे की मुंबईतून जे सुरुवात मुंबईत होते त्या सुविधांचा प्रसार आणि अनुकरण संपूर्ण देशात होतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती परवाच आहे, त्याचाही उल्लेख झाला. पण आणखीन एक योगायोग सांगतो की आज आपण वॉटर टॅक्सी सुरू करतो. म्हणजे समुद्र हा केवळ, म्हणजे मी मुंबईकर आहे, माझा जन्म मुंबईत झाला. लहानपण माझं जसं इतर मुंबईकरांचं सुरू होतं तसं समुद्र चौपाटीवरती, म्हणजे मी शिवाजी पार्कला राहत होतो, दादर चौपाटीवरती वाळूमध्ये खेळता खेळता मी मोठा झालो. मग समुद्र हा केवळ पाहण्याचीच गोष्ट आहे का नुसतं समुद्रावरती जाऊन भेळ खाण्याचीच गोष्ट आहे का? तसं नाहीये. तर त्याही काळामध्ये छत्रपतींनी पहिल्यांदा समुद्राचं सामर्थ्य ओळखलं की समुद्रावरती पण हुकमत असली पाहिजे. आणि आपल्या देशातलं पहिलं आरमार अगदी या नव्या मुंबईत नाही पण पलीकडच्या बाजूला कल्याणमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या आरमाराची बांधणी सुरू केली. त्यावेळेपासून ह्या जागेचं आणि या परिसराचं महत्व हे अधोरेखित झालेलं आहे. आणि त्या वेळेला छत्रपतींनी जी सुरुवात केली ते पुढे इंग्रजांनी ते महत्व कायम त्याचं ओळखून मग मुंबई हे एक महत्वाचं बेट झालं. आज मला
खरंच मनापासून एका गोष्टीचं समाधान आहे की आपल्याकडे अनेकदा काही अशा गोष्टी असतात की ज्याचं महत्व हे आपण किती ओळखतो आणि त्याचा किती चांगल्या पद्धतीने जनतेला उपयोग करून देतो हे कळणं फार महत्वाचं असतं. ही वॉटर टॅक्सी आहे. आता वॉटर टॅक्सी म्हटल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याकडे काळ्या पिवळी टॅक्सीची एक आठवण येते, नुसतं मीटर डाऊन केलं की चलो. तर तसं नाही, ही वॉटर टॅक्सी ही आपल्या बाजूला जगत विख्यात जी लेणी आहे एलिफंटा तिकडे सुद्धा जाणार आहे. अनेकांना तिकडे जायचं असतं, जात असतीलही, पण जायचं कसं हा एक महत्वाचा प्रश्न असतो. तर त्यांच्यासाठी सुद्धा एक चांगली सुविधा ही आजपासून उपलब्ध होत आहे. साहजिकच आहे, विकास म्हटल्यानंतर दळणवळण हा एक फार महत्वाचा त्याचा भाग असतो. वाहतुकीची सोय किती आहे, कशी आहे, अडीअडचणीची आहे का? आणि आज ज्याप्रमाणे मुंबई, नवी मुंबई ही जलवाहतूक सुरू होते आहे, अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये हा वाशीचा ब्रिज पण नव्हता. आणि जुने जाणते लोक जे आज त्यांना त्या काळाची आठवण होते, मुंबईत यायचं म्हणजे कसं यायचं, मुंबईतनं बाहेर जायचं, अगदी पुण्याला जायचं तरी कोणत्या मार्गाने जात आपण होतो, ही एक आठवण आज सुद्धा काही लोकांना येत असेल. मग एक दिवशी आपल्यासाठी हा नव्या मुंबईचा पूल सुरू झाला, फार मोठं अप्रूप होतं. अनेकदा नुसतं त्या ब्रिजवरून जाण्या येण्यासाठी सुद्धा लोक जाते होती. मग तो ब्रिज कमी पडायला लागला आणि थोडासा कमजोर झाला, म्हणून नवीन ब्रिज आला. त्याच्यानंतर आता आधुनिकीकरण आपण करत असताना मेट्रो आली, रेल्वे आणखीन वाढते, भुयारी मेट्रो, भुयारी रेल्वे, आणखीन काय काय होतंय, त्याच्यात ही एक चांगली भर आपण टाकलेली आहे. वॉटर टॅक्सी, जे मी मगाशी म्हटलं की समुद्राचा उपयोग केवळ नयनरम्य सूर्योदय सूर्यास्त पाहण्यापुरताच नाहीये, तर समुद्राचा सुद्धा उपयोग करून घेता येतो. आणि नाही म्हटलं तरी मुंबई हे एक 7 बेटांचं बनलेलं शहर आहे. म्हणजे त्या काळामध्ये सुद्धा या बेटावरून त्या बेटावरती जाण्यासाठी होड्यांचाच वापर होत असतात. आज आपण एवढं आधुनिकतेकडे गेल्यानंतर सुद्धा पुन्हा एकदा जलवाहतुकीकडे वळतो आहोत. समुद्राचा उपयोग आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की येत्या 1-2-3 वर्षामध्ये समुद्राचं पाणी सुद्धा आपण पिण्यायोग्य करतो आहोत. हा एक मोठा क्रांतिकारक टप्पा आपण पार पाडणार आहोत. आणि मग दळणवळणाच्या सोयी सुविधा बघताना आपल्याकडे अनेक गोष्टी आपण करतो आहोत. जसं एक पहिला मार्ग आपण केला होता वाहतुकीसाठी मुंबई पुणे रस्ता, मग तेव्हा मुंबईमध्ये 55 उड्डाण पूल बनले, ते सुद्धा आता कमी पडायला लागले. मग आता आपण सागरी मार्ग करतो, कोस्टल रोड, आता तो सुद्धा येत्या काही दिवसात पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे आपल्याकडनं मुंबईतून कोकणामध्ये आणखीन एक सागरी मार्ग करतो. तर अशा अनेक गोष्टी आपण करतो. अगदी शिवडी आणि नावाशेवा हा एक ब्रिज करतो आहोत. तर हे मुंबई हे एक आर्थिक केंद्र देशाचं आहे, याला आर्थिक राजधानी माना अथवा नका मानू, पण नक्कीच एक आर्थिक केंद्र तर आहेच. अनेक चांगल्या मोठ्या घडामोडी या मुंबईमध्ये घडतात. मुंबई जगाबरोबर हवाई वाहतुकीच्या माध्यमातून चांगली जोडली गेलेली आहे. पण मुंबई अंतर्गत वाहतूक, मुंबई अंतर्गत म्हणतोय म्हणजे मी केवळ मुंबई शहर नाही म्हणत, तर आपला हा MMR रिजन आहे, त्या संपूर्ण तिथल्या जनतेसाठी, मग कामासाठी ये जा करणाऱ्या, उद्योगधंद्यासाठी, व्यवसायासाठी येत जात असणाऱ्या माझ्या बांधवांची आणि माता भगिनींची अधिक सोय कशी करता येईल, अधिक सुविधा आपण त्यांना काय देऊ शकतो, त्याच्यात अनेक 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 मार्ग आपल्याला शोधावे लागतात. आणि त्यातला हा एक मार्ग आहे. परदेशामध्ये आणि आपल्या देशात सुद्धा आता काही ठिकाणी सुरू झालेले, जसं आपण आता वॉटर टॅक्सी सुरू केले, वॉटर प्लेन, सोनोवाल जी वाटर प्लेन, ये एक और एक मार्ग है. आज तो हम मुंबई के 2 शहर, मतलब नवी मुंबई भी मुंबई हो गई, अभी उसमें कोई खास फर्क नहीं रहा. अभी मुंबई का नया एयरपोर्ट जो है वो नजदीक है, सामने आ रहा है, तो वो भी मुंबई का एयरपोर्ट है. फिर कुछ दिन पहले हमने वहां एक फुटबॉल ग्राउंड, उसका लोकार्पण किया. वो जो इलाका है मुंबई, नवी मुंबई, अब हम वहाँ स्पोर्ट्स सिटी बनाने जा रहे हैं. तो काफी सारी चीजें वहां और इस मुंबई में आने जा रही है. और जब ये सारी चीजें आ रही है उस वक्त ही हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसका उपयोग अधिक हो सकता है. पहिलं सुरू काय करायचं, अनेक उद्योजक किंवा आणखीन काही पर्यावरणाच्या पूरक गोष्टी लक्षात घेऊन उद्योगधंदे येणार असतील, आणखीन काही सोयी सुविधा येणार असतील, तर ते पहिल्यांदा बघतात की बाबा इकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे, कशा पद्धतीने दळणवळण होऊ शकतं. तर आज हे आणखीन चांगलं मार्ग आपण त्यांच्यासाठी ओपन करून दिलेला आहे. मगाशी मंदाताई आपण म्हणालात, आपणही प्रयत्न केलेले आहेत. मला राजन विचारे साहजिकच आहे, माझ्या पक्षाचा खासदार असल्यामुळे सातत्याने ते पाठपुरावा करत होते आणि पाठपुरावा करताना मला ते सांगत होते की कुठपर्यंत कसं आलेलं आहे.
म्हणून राजन तुमचे सुद्धा मी तुम्हाला सुद्धा धन्यवाद देतो. एकूणच काय की ज्यांचे ज्यांचे हातभार या प्रकल्पाला लावलेले आहेत, सहकार्य लाभलेले आहेत, त्यांना धन्यवाद तर दिलेच पाहिजे. क्योंकि सर्वानंद जी किसी अकेले का सपना नहीं कि और या ना आपके लिए ना मेरे लिए, ये सब जनता के लिए. हमारा कर्तव्य है जनता की सेवा करें. और प्रधानमंत्री जी तो हम अपने आप को प्रधानमंत्री कहते नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं. और सचमुच उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. ठीक है, राजनीति एक जगह होती है, वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अलग बात, लेकिन जनता की सेवा उसे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए. और इसलिए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं. आप तो साथ में खड़े हो, इस बार भी आपने सहायता की है और आगे जाकर जो चीज मैंने अनाउंस करनी चाहिए थी वो आपने की. महाराष्ट्र के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. आणि कोणत्याही लोकोपयोगी कामासाठी मी तर आहेच, आमच्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, ते वित्तमंत्री सुद्धा आहेत. महाराष्ट्र सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी. जो भी चीज जनता के लिए है, बस आप हमें सहायता करें, हम हमें आपको करेंगे. और आप सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश को हमें बलवान बनाना है. आणि बलवान आपल्या हिंदुस्थानसाठी आपण जे जे काही करू आणि कराल त्याच्यासाठी आम्ही आपल्या सोबत आहोत. आपलं सहकार्य असंच असू द्या एवढीच एक विनंती करतो आणि सर्वांना धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जगातील सर्वात स्वस्त वाहतूक ही जलवाहतूक आहे. निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या भल्याचा निर्णय घेणार, तसेच या वॉटर टॅक्सीच्या सेवेमध्ये योगदान दिले, तसेच या वॉटर टॅक्सीच्या सेवेमध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांनी योगदान दिले त्यांचे आभार मानत येणाऱ्या काळातही अन्य मार्गांवरही वॉटर टॅक्सीचे काम करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. कसा मार्ग काढता येईल त्याबद्दलचा प्रयत्न आम्ही सर्वांनी उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली केला. रस्ते असतील, रेल्वे असेल, मेट्रो, मोनो, वॉटर टॅक्सी अशासारख्या पायाभूत प्रकल्पांपैकी एक महत्त्वाचा असा वॉटर टॅक्सी जलवाहतूक प्रकल्पाची आज सुरुवात होते. आणि आजचा दिवस हा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड वासियांच्या करता अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा अशा प्रकारचा दिवस आहे. मुंबई ते गेटवे ऑफ इंडिया इथून आम्ही निघाल्यानंतर थोडासा आमच्या बोटीचा स्पीड कमी होता, परंतु योग्य स्पीडची बोट असेल तर अवघ्या 35 मिनिटांमध्ये आपण इथं पोहोचतो. आम्हाला 45 मिनिटं लागली. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डानं भरवलेलं हे छोटंसं प्रदर्शन बघता बघता मी नेहमी सांगतो काळ वेळ कुणाकरता थांबत नाही. 25 वर्ष झाली आणि त्याचे काही फोटो आपण इथं प्रदर्शन त्याचं केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये MMDनं भरवलेलं प्रदर्शन पाहिल्यानंतर राज्याच्या जलवाहतूक प्रकल्पाचा विकास योग्य दिशेने सुरू आहे, परंतु तो आणखीन गतीने झाला पाहिजे. या विभागाची जबाबदारी पाठीमागे नितीन गडकरी साहेबांच्यावर असताना जलवाहतुकीचे देशामध्ये अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवला होता. आता ती जबाबदारी आमच्या सोनोवाल साहेबांच्यावर. मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि ये प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने जो भी उनका हिस्सा है, जो भी उनकी मदद होनी चाहिए वो मदद उन्होंने की. आते वक्त मुझे डॉक्टर अमित सैनी और राजीव जलोटा कह रहे थे और एक प्रोजेक्ट हमारे गेटवे ऑफ इंडिया के नज़दीक सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू होने वाला है. उसके लिए भी सोनोवाला जी आप खुद वहाँ आइए, हम आपका स्वागत ही करेंगे और वो प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द उसकी शुरुआत कैसी हो सकती है हमें सबको ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है. आता एकनाथरावांनी सांगत असताना सांगितलं की बाबा, किंवा असलमनी पण बोलत असताना सांगितलं की ही वाहतूक फार स्वस्त वाहतूक पडते. मुख्यमंत्री महोदय येताना मी, असलम, अब्दुल सत्तार, त्याच्यामध्ये आशिष कुमार सिंह, अमित सैनी, राजीव जलोटा आम्ही सगळेजण चर्चा करत होतो. मी आल्यानंतर तुमची वेळ घेतो. आता इथं आल्यानंतर राजन विचारे आणि एकनाथराव शिंदेच्या बरोबर पण चर्चा केली. काही महत्त्वाचे प्रोजेक्ट आहे
आणि ते आपल्याला थोडेसे धाडसाने सुरू करावे लागतील. त्याचा फायदा आपल्या ह्या दाट लोकवस्ती असणाऱ्या ठाणे शहराच्या करता, मुंबई शहराच्या करता, नवी मुंबई पण वाढतीये. त्यावेळेस या लोकांना अतिशय प्रवास सुखकर व्हावा, पर्यावरणाचा तिथं विचार केला जावा, या दृष्टिकोनातून आपल्याला काही पावलं उचलावी लागतील. आपलं आता अधिवेशन आपण 3 मार्च पासून सुरू करतोय, परंतु त्याच्या आधी कालच आपल्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेट झाली. तिथं पण आपण काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले, परंतु आणखीन काही निर्णय घेण्याची गरज. त्याच्यामध्ये प्रेझेंटेशन मी येताना बोटीमध्ये आम्ही पाहिलं, आपल्यालाही पण ते प्रेझेंटेशन त्या ठिकाणी दिलं जाईल. आणि त्याच्यातून जो काही विश्वास महाविकास आघाडीच्या सरकारवर जनतेने टाकलेला आहे, त्या विश्वासाला पात्र राहण्याच्या करता सर्वतोपरी आपण त्या ठिकाणी मदत करूया. इतर अनेक गोष्टी आहेत. आज मुंबई ते JNPT, मुंबई ते एलिफंटा, मुंबई ते नेरूळ, मुंबई ते बेलापूर या 4 मार्गावर आजपासून वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू होते. आणि या वॉटर टॅक्सी सेवेसाठी उभारलेल्या बेलापूर जेटी आणि तिकीट सेवा काउंटरचं उद्घाटन आज ऑनलाईनवर मुख्यमंत्र्यांच्या शुभ हस्ते त्या ठिकाणी झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये प्रवाशांचा वेळ, पैसा, श्रम देखील वाचणार आहे. आणि मी मगाशी सांगितलं तसं प्रदूषणावर देखील मोठ्या प्रमाणावर आळा हा बसणार आहे. जगाचं जर चित्र आपण बघितलं तर जगामध्ये सगळ्यात स्वस्त पडणारी जर वाहतूक कुठली असेल तर ती जलवाहतूक आहे. त्याच्यानंतर नंबर लागतो तो रेल्वे वाहतुकीचा लागतो, त्याच्यानंतर मग ही आपली रस्ते वाहतूक लागते आणि त्याच्यानंतर विमान वाहतूक, असे त्याच्यामध्ये टप्पे पडतात. सुदैवाने आपल्या त्या LMRDच्या अवतीभोवती मोठ्या प्रमाणावर खाडी आहे, समुद्रकिनारा आहे आणि त्याच्यामुळे ह्याचा पुरेपूर सुखकर अशा प्रकारचा होतो. इथं बोलत असताना आमदार मंदाताई असतील किंवा आमचे अब्दुल सत्तारजी असतील, असलम शेखजी असतील, विचारेजी असतील किंवा आमचे पालकमंत्री एकनाथराव शिंदेसाहेब असतील, प्रत्येकाने काही ना काही इथं गोष्टी सांगितल्या. काही मी असंही सांगितलं की काही प्रकल्प पाठीमागच्या काळामध्ये हातामध्ये घेतले, परंतु ते रेंगाळलेले, ते दुर्लक्षित राहिलेले. त्याच्यामध्ये काही समस्या असू शकतात, काही कुणी खोडा पण घालू शकतो किंवा काही अडचणी पण असू शकतात. जरूर आपण त्याच्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू आणि जे प्रोजेक्ट हातामध्ये आहेत ते प्रोजेक्ट लवकरात लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टिकोनातून निश्चितपणे महाविकास आघाडीचं सरकार उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्नशील राहील. राज्याचा अर्थमंत्री या नात्याने असलम शेखजी, आमचे अब्दुल सत्तार, तुम्हाला सगळ्यांना ग्वाही देतो की इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो किंवा थोडंसं धाडसाने अशा प्रकारचे प्रकल्प हातामध्ये घेतले गेले पाहिजे. आणि त्याच्यामुळं आज जो काही सुतोवाच मगाशी आपला येताना बोटीतनं झालेला आहे किंवा काही थोडंसं भाषणामध्ये उद्धरता उल्लेख आपण काही सहकारी मित्रांनी केलेला आहे, त्यामध्ये आपण सगळेजण मिळून निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या भल्याचा त्या ठिकाणी निर्णय घेऊ, अशा प्रकारची ग्वाही मी आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देतो. पुन्हा एकदा इथं नवीन वॉटर टॅक्सीच्या सेवेबद्दल सर्वांचं अभिनंदन करतो. ज्यांनी या उभारणीच्या मध्ये योगदान दिलेलं आहे त्या सर्वांना मनापासून त्यांचे आभार मानतो. आणि येणाऱ्या काळात अन्य मार्गावरही देखील अशा प्रकारच्या वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू करण्यात येतील. याशिवाय आपली रेल्वे आणि मेट्रो मार्गांची कामं देखील लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येतील. आणि पूर्ण झाल्यानंतर जे मुंबई महानगर क्षेत्राचं स्वरूप आहे ते पूर्ण बदललेलं दिसेल आणि त्याच्यातून जनतेला देखील अतिशय मदत ही झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो. एका महत्त्वाच्या कार्यक्रम ऑटो टॅक्सीमुळे प्रवास वेगवान होणार असून वेळ वाचणार आहे. समाजाच्या हिताचा विचार सरकार करणार असल्याचे ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. नहीं, अभी तो शुरुआत हो गई है. बेलापुर जेट्टी से जाएगा नवी मुंबई से मुंबई भाऊ का यहाँ पर वाटर टैक्सी शुरू हुई है. एक अच्छी शुरुआत हुई है. इसके वजह से ट्रैफिक डिकंजेस्ट होगा, यहाँ पर पोल्यूशन कम होगा, यहाँ पर समय की बचत हो जाएगी, पेट्रोल डीजल की बचत हो जाएगी. इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी.
और निश्चित रूप से एक आज हम लोग कई देशों में कई जगह पर ऐसे वाटरवेज वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर टैक्सी चलती है। हमारे यहाँ शुरुआत हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री जी है सोनोवाल जी, उनका भी अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है, क्योंकि महाराष्ट्र को और मुंबई, नवी मुंबई को प्राथमिकता दी है, इसलिए ये अच्छी शुरुआत है। इसका स्वागत सभी लोग कर रहे हैं। जलवाहतुकीचा फायदा होणार असून रस्त्यावरची वाहतूक कोंडी कमी होईल, तसेच येणाऱ्या काळामध्ये सोयी सुविधांमध्ये महाराष्ट्र हा नंबर 1 असेल, असे मुंबई शहर पालकमंत्री असलम शेख म्हटले की करोना काल असताना सुद्धा जो वर्ष रखडलेली कामं जे होती ते पूर्णपणे एक एक करून आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण करत आहे। आणि मेन फोकस आजच्या तारखेमध्ये जर आपण बघायला गेलो तर कुठेही या वॉटर ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये आज आम्ही 16 लाख प्रवाशांना त्याची फॅसिलिटी देत असला तरी हे कमी आहे। कारण ज्या पद्धतीने रोडची आणि रोडमध्ये जे ट्रॅफिक झालेले आहे आणि ट्रॅफिकमुळे जे लोकांचा वेळ जात आहे त्याची जर आपण ॲव्हरेज जर काढला, त्याच्यावरती जर आपण बघितलं तर आपल्याला असं वाटेल की जीवनाचा अर्धा टाईम फक्त प्रवासामध्येच जात आहे। मग मुंबईमध्ये असणारी लोक, MMR मध्ये रिजनमध्ये असणारी लोक, या सगळ्यांची अशी गोष्ट आहे। मैं सदानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं केंद्र सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा कि उन्होंने जो भी काम हुए हैं उसके अंदर उनका जो सौभाग्य है वो उन्होंने दिया है, और आगे भी इस तरीके से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के अंदर आने वाले हैं या हो रहे हैं, उसमें वो जल्दी से जल्दी जो है मान्यता देने का काम करेंगे। आज अगर देखने गए तो हमारा रेडियो क्लब के यहाँ जो हम एक जेट्टी बांधने का प्रस्ताव, उसके अलावा नेशनल वाटरवेज का प्रस्ताव, उसके अलावा बहुत से ऐसे प्रस्ताव जो हैं वो केंद्र सरकार के पास थोड़े कामों के लिए रुके हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो मैचिंग फंड यहाँ पे दिया हुआ है, तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, तो ये अगर उनका साथ रहा तो मुझे लगता है कि जो बाकी के जो फ्यूचर्स हमारे प्लान हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, और आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 1 नंबर पे आएगा। और उसके अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री साहब को और उप मुख्यमंत्री को कि जो हमारा नया मुंबई टू ठाणा शुरू करने का जो हमने प्रेजेंटेशन दिया था, उनको भी उन्होंने मान्यता दी है। और जो भी हमारी नई जेट्टी यहाँ पे बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पे यूजेस नहीं हो सकती, उसका भी आगे चल के अगर ड्रेजिंग करते हैं तो जिस तरीके से हमने रोरो जेट्टी शुरू की जो भाव से धक्का से लेके मांडवा तक जाती है, आज मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अभी तक का उसको प्रोजेक्ट माना जाएगा, जिसमें कई सौ गाड़ियाँ जो है आती हैं जाती हैं, और करीबन हर प्रवासी का कम से कम 3 से 3.5 घंटा जो है उससे बच रहा है, और ये सक्सेसफुल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केंद्र मंत्री जी लाइन पे हैं, तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में आएंगे तो लोगों को जो है फायदा भी होगा, और आर्थिक नुकसान आज जो पूरे राज्य को हो रहा है या पूरे देश को हो रहा है, यानी अगर हम पानी में ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो 8 आना प्रति किलोमीटर लगता है, अगर रोड से करते हैं तो करीबन जो है वो 1 रुपया से जाता है, और आगे अगर हम प्राइवेट में करते हैं तो और ज़्यादा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो इस तरीके के अगर ट्रांसपोर्टेशन को हम डेवलप करेंगे तो देश का और राज्य का दोनों का जो है बहुत फायदा होगा, उसके साथ साथ जो है लोगों का ज़्यादा फायदा होगा। यही प्राथमिकता हमें सामने रखते हुए जो है आगे पूरे काम करना चाहिए। आणि हे काम करत असताना आमचे जे डिपार्टमेंटचे लोक आहेत, विशेष करून आरसीजी असेल, सैनीजी असेल, आमचे कॅप्टन असेल, इथे करणारे सगळे कर्मचारी असतील, या 2 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने आज हे उद्घाटन आपण करतोय, त्याच्यानंतर आपण जे मांडवाचं केलं आज, त्या बघण्याकरता किंवा त्याचा उपयोग करण्याकरता देशातून लोक येत आहेत। असेच प्रकल्प आपण यापुढेही नेऊया, म्हणून माझ्या डिपार्टमेंटचा मी धन्यवाद करतो। जय हिंद। महसूल मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बेलापूर जेटीला शुभेच्छा दिल्या। आणि माझ्या या आजचा जो सुरुवात झालेली आहे या
रस्त्याची, खरं म्हणजे पाणीचा रस्ता, पाण्यावरच्या रस्त्यामध्ये जास्त मेंटेनन्स राहत नाही. आपले रस्ते तयार केले तर आपल्या रस्त्याला अनेक मेंटेनन्ससाठी कधी खड्डा होईल, कधी रस्ता खराब होईल आणि चालकांना जो काही त्रास होतो, त्यापैकी हे जलमार्ग जे तयार झालेला आहे बेलापूर जेटी, याला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. केंद्र सरकारचे 50% तर राज्य सरकारचे 50% असा हा 8,37,00,000 बेलापूर जेट्टीचा प्रकल्प असल्याचे खासदार राजन विचार यांनी सांगितले. उद्घाटन व वॉटर टॅक्सीच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब, या कार्यक्रमाला आमचे ते या बेलापूर जेट्टीचं आज लोकार्पण सोहळा होते. मला वाटतं ह्याचा पाठपुरावा 2016 पासून या ठिकाणी सुरू होता. 2019ला या पर्यावरणाची आपल्याला MCZMची आपल्याला परवानगी मिळाली. त्यानंतर या ठिकाणी खास करून मी राज्य शासनाला सुद्धा धन्यवाद देईन की त्यांनी सुद्धा केंद्र सरकारचे 50%, त्याचबरोबर राज्य शासनाचे 50%, 8,37,00,000 हा प्रोजेक्ट आज ह्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी होतोय. मला सांगायला आनंद वाटतो की आपले माननीय मुख्यमंत्री महोदय आमचे अजितदादा असतील, आज आपल्याकडे या जेटीचं उद्घाटन झालं. दुसरी जेटी, महाराष्ट्रातली सर्वात मोठी जेटी सिडकोच्या माध्यमातून 115 कोटी रुपये खर्च करून मला वाटतं अद्ययावत अशी जेटी आपल्याकडे तयार झालेली आहे. त्याचं सुद्धा लोकार्पण येत्या काही दिवसात होईल. आणि वेगवेगळे प्रकल्प या नवी मुंबई शहराचे जे काही अडकलेले होते, मग ते घनसोली ऐरोली असेल, 12 वर्ष हा प्रकल्प रखडला होता आणि त्या प्रकल्पाला सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, त्याचबरोबर आपले पालकमंत्री असतील, अजितदादा असतील, या सर्व मंडळींनी प्रयत्न करून त्याला सुद्धा चालना दिलेली आहे. मग तुर्भे शहरातले आमचे पालकमंत्री सातत्याने लक्ष देतात. अस्लम शेख असतील, अजितदादा असतील, माननीय मुख्यमंत्री महोदय असतील, आमचे आदित्य ठाकरे साहेब असतील, या नवी मुंबई शहराचे जे प्रकल्प या ठिकाणी गेले कित्येक वर्षापासून होत नव्हते, ते प्रकल्पाची सुरुवात मला वाटतं आजपासून सुरू झालेली आहे. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, त्याचबरोबर अजितदादा आमचे, त्याचबरोबर पालकमंत्री आणि अस्लम शेखजी, या सर्वांना धन्यवाद देतो की या मंडळींच्या माध्यमातून, महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून या सरकारने या करोनाच्या काळात सुद्धा कुठल्याही विकासाची कामं न रखडता या करोनाच्या काळात सुद्धा विकासाची कामं पूर्ण केली. त्याबद्दल परत एकदा मी ऑटो टॅक्सीचा प्रवास हा सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारा असावा, त्यासाठी या टॅक्सीचे दर कमी करा अशी विनंती मंदा म्हात्रे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. सर्व अधिकारी वर्ग, सर्व मान्यवर, वेळ कमी दिलाय त्यामुळे फार मी लवकरच बोलत आहे. दादा, आपण 2004ला मला आमदार केलं, इथे MLC दिली आणि त्यावेळी 2004 पासून मी इथे जेटी विजन आणलं. ही 8वी जेटी आहे दादा, ही 8वी जेटी आहे. 9वी जेटी दिवाळीला तयार आहे. उद्या 10 दिवसांनी तिथे उद्घाटन होत आहे. आपण दिलेलं मला काम, मी 17 वर्ष आपल्या कंद्याला लावून काम केलेलं आहे. ही जेटी होत असताना हॉवरक्राफ्ट बंद झाली म्हणून आपली प्रवासी जेटीची मागणी होती आणि आज ही प्रवासी जेटी आपल्या उपस्थितीमध्ये इथे त्याचं उद्घाटन होत आहे. आज एवढे लोक आपण आले आणि मला जर बोलायला दिलं नाही तर साहेब माझ्यावर अन्याय झाला असता. मी पालकमंत्री साहेबांचे आभार मानते की त्यांनी मला थोडा वेळ का असते ना एक महिला आमदार म्हणून इथे संधी दिलेली आहे. मला एवढंच सांगायचं आहे दादा, बाजूला मरीना येतोय, पर्यटन स्थळ निर्माण होते. गेले 3 वर्ष झाले हे काम होत नाही. टेंडर घेतलेलं आहे आणि टेंडर आता तुम्हाला आम्ही सांगितलं, अस्लम शेखजींना पत्र दिलंय,
इथल्या अधिकाऱ्यांना पत्र दिलं की हे टेंडर कॅन्सल करा, नव्याने टेंडर काढा आणि हे मरीना हा देशातला दुसरा आणि महाराष्ट्रातला पहिला प्रकल्प आज आपल्याकडे होत आहे. त्यात आपण जातीने लक्ष दिलं दादा तर आणि पालकमंत्र्यांनी तर हे काम आज आपण बोललात तर अतिशय चांगलंच होऊन जाईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र भवन हे आज कित्येक वर्ष रखडलंय. शिडको आता आपल्याला मोफत प्लॉट द्यायला तयार आहे, बांधून द्यायला तयार आहे. दादा मी अनेक वेळा आपल्याला भेटलेली आहे. हे जर झालं तर इथे ज्या पोलीस परीक्षा द्यायला पश्चिम महाराष्ट्र असेल, रायगड असेल, कोकण असेल, विदर्भ असेल, मराठवाड्यातून जे विद्यार्थी येतात त्यांना राहण्याची सोय नाही. कोविड काळामध्ये आम्हाला खूप याची उणीव जाणवली. दादा मी आज माझ्या बेलापूर मतदारसंघातली 2 कामं आणि पालकमंत्र्यांना मी सांगत आहे, अस्लम शेखला मी पत्र दिलेलं आहे आणि वॉटर टॅक्सी सर्वसामान्यांसाठी सुरू होत आहे. तर सुरुवातीला इतकं भाडं लागू नये कारण इथे मिडल क्लासची लोक राहतात, तर त्यांच्यासाठी थोडं तरी दर कमी करण्यात यावं. मला माहिती आहे हल्ली परवडणारं नाही आहे नाटासाहेब, तुम्हालाही माहिती आहे, मी बराच वेळ तुम्हालाही फोन केलेला आहे. तर परवडणारं नाही, पण थोडी सुविधा ज्यावेळी विमानतळ चालू होईल त्यावेळी यांना खूप बिझनेस मिळेल. पण आता तरी सध्या इथली जे लोक आहेत ते इतकं भाडं यांना परवडणारं नाही, तर ते थोडं कमी करून देण्यात यावं. धन्यवाद आपण मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बेलापूर जेट्टी आणि वॉटर टॅक्सीचा फायदा नवी मुंबईकरांना होणार असून नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक नागरिकांच्या जवळजवळ 100 ते 200 हातांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदेश रेणोसेसह पंकज बेनवंशी यांचा रिपोर्ट आवाज टुडे. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.